اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ سب نارمل ہو کر بھی نارمل نہیں ہے، یا یہ سب زیادہ دن کے لیے نہیں ہے۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں ایک دن بھی اور اس شخص کے ساتھ رہی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں ذہنی مریض ہوں اور کبھی لگتا کہ میرا شوہر ذہنی مریض ہے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ ہم دونوں میں سے کون صحیح تھا اور کون غلط۔ ایک پھٹکری تھی جو میری جان کا عذاب بن چکی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی پھٹکری نے میری زندگی کو کس طرح سے اجیرن بنا کر رکھا تھا۔ روزانہ ایک نئی پھٹکری میرا شوہر گھر میں لے کر آتا اور اسے اس طرح سے سنبھال کر رکھتا جیسے کہ وہ کوئی قارون کا خزانہ ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر آدھے گھنٹے بعد آ کر پھٹکری کو دیکھتا کہ کہیں خراب تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی پھٹکری کو چوری کر کے تو نہیں لے گیا، کہیں کوئی چیز پھٹکری کے اوپر گر تو نہیں گئی۔ وہ بار بار پھٹکری کی جگہ بدلتا تھا، کبھی اسے الماری میں رکھتا تو کبھی سنگھار میز کے اندر، کبھی اسے بیڈ کے نیچے سنبھال کر رکھتا تو کبھی کچن کے کیبنٹ میں چھپا کر رکھتا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ آخر اس پھٹکری میں ایسا کیا تھا جس سے شوہر کو اتنی پرواہ تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی تب بھی میرے شوہر کے ہاتھ میں یہی پھٹکری تھی۔ مجھ سے بات کرنے کے بعد وہ پھٹکری کو لے کر باتھ روم میں چلا گیا اور ایسا گیا کہ اسے بہت وقت لگ گیا اور میں اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بھی مجھے بستر پر نظر نہیں آیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کیا وہ ساری رات باتھ روم میں تھا؟ میں پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ باتھ روم سے نکلا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہی شاپر ہے جس کے اندر پھٹکری تھی۔ میرا شوہر بہت دیر تک پھٹکری کے ساتھ باتھ روم میں بند رہتا اور بولتا ساری کسر پوری ہو گئی ہے، اور میں شرمندہ ہو جاتی کہ کیسی کسر پوری ہو گئی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن، میری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تو یہ پھٹکری تھی جس کا قصہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار باتھ روم جاتا اور پھر پھٹکری کا وہ شاپر جاتے ہوئے باہر آتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آتی تھی اور جب زیادہ وقت باتھ روم میں لگاتا تھا تو بہت خوش ہو کر باہر نکلتا تھا۔ میں تو عجیب سی الجھن کا شکار تھی، میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ راز جاننے کے لیے ایک رات میں نے باتھ روم کی کھڑکی سے دیکھا تو مجھے چکر آ گئے۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میرے والدین نے بڑی پیار محبت سے میرا یہ نام رکھا تھا کیونکہ ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی۔ میرے والدین نے میرے لیے دعائیں کی اور مجھے اپنے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگا تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگی ان کا ساتھ چھوڑ کر جائے گی اور ان کی بیٹی ان کے پیچھے رل جائے گی۔ اگر ان کو معلوم ہوتا تو کبھی بھی میرے پیدا ہونے کی تمنا نہ کرتے۔ وہ دونوں ایک ساتھ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میرے والدین مجھے رکشہ میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے کر جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کے رکشے کو ٹکر ماری۔ امی، ابو اور ڈرائیور موقع پر ہی فوت ہو گئے اور میں معجزاتی طور پر بچ گئی۔ لوگ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں کیسے بچ گئی، مگر کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اور کچھ لوگ مجھے دیکھ کر افسوس کر رہے تھے کہ بغیر ماں باپ کے ساتھ ہی یہ چلی جاتی، اب یتیمی کی زندگی کیسے گزرے گی، کون اس کی پرورش کرے گا۔ یوں میں فاطمہ سے بد فاطمہ بن کر رہ گئی کیونکہ میں بالکل لاوارث تھی۔ امی کے سوتیلے بھائی نے مجھے اپنے گھر میں رکھا کیونکہ اور کوئی مجھے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے ابو کے رشتہ دار تو اس ڈر سے دوبارہ افسوس کرنے بھی نہیں آئے کہ کہیں یہ بچی ہمارے گلے نہ پڑ جائے۔ میں ماموں کے گھر رہنے لگی اور ان کے بچوں کی اترن پہن کر، ان کا بچا ہوا کھانا کھا کر، تھکے تانے کھا کھا کر میں بڑی ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور میری شادی کی عمر ہو گئی۔ میرے لیے دھڑا دھڑ رشتے آنے لگے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے لیے رشتے آتے دیکھ ممانی پریشان ہو جاتی ہیں۔ میری ممانی نے مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے میری شادی اس شخص سے کر دی جس سے میں جانتی ہی نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ ممانی کے گھر سارا دن نوکروں کی طرح کام کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے شوہر کے گھر کام کروں۔ جب میں نے لڑکے کو دیکھا تو لڑکا اچھی خاصی شکل کا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی۔ پھر سنا کہ ان کا اپنا گھر ہے تو میں اور زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ ممانی نے جان چھڑانے کے لیے میری شادی جھٹ پٹ کر دی کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور ممانی کی اپنی بیٹیاں جوان ہونے والی تھی اور ان کے جوان ہونے سے پہلے ممانی مجھے اس گھر سے رخصت کرنا چاہتی تھی تاکہ ان کی بیٹیوں کا راستہ صاف ہو سکے۔ رخصتی کے وقت ممانی نے مجھے کہا تھا کہ سسرال میں گزارا کرنا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہارا خرچہ اٹھاؤں، جیسے بھی حالات ہوں وہاں پر ہی رہنا۔ اگر گھر میں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو سب کچھ برداشت کرنا، طلاق کا دھبا لے کر میری چوکھٹ پر دوبارہ مت آنا۔ ممانی کی اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ ابھی تو میری رخصتی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور طلاق تک بات پہنچا دی۔ آخر کیوں؟
کیا لڑکے میں کوئی مسئلہ تھا یا گھر والوں میں کچھ گڑبڑ تھی؟ میرے ذہن میں عجیب قسم کے خیالات آنے لگے تھے، اور انہی خیالات کو ذہن پر سوار کرتے ہوئے جب میں اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تو شادی کی پہلی رات مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ممانی اس طرح کی بات کیوں کر رہی تھی۔ جس لڑکی کے شوہر نے شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ گزارنے کی بجائے باتھ روم میں گزاری ہو، وہ تو اس کی ذہنی حالت کیسی ہوگی؟ شرم کے مارے تو میں اپنے شوہر سے سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نئی نویلی دلہن کی بھلا ایسے کیسے بات کرتی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے سوچا کہ میں تو سو گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آ کر سو گئے ہوں، صبح دوبارہ غسل خانے میں گئے ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی، لیکن میری یہ تسلی کسی کام نہ آئی جب روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح کی عجیب و غریب قسم کے کام ہونے لگے۔ 1 مہینہ پورا ہو گیا اور میری ساس نے پوتے کی رٹ شروع کر دی تھی۔ میری ساس کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس مہینے 1 میں اس کے بیٹے نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی استوار نہیں کیا تھا۔ ان کا بیٹا تو نہ جانے کیسی گرمیوں میں مشغول تھا اور میں شرم کے مارے کسی سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ 1 مہینے بعد میں ممانی کے گھر ان سے ملنے گئی تو ممانی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور ایک دم سے سوال کیا کہ میں گھر چھوڑ کر تو نہیں آئی ہوں۔ ممانی کے سوال پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میری رخصتی کے وقت بھی ان کا یہی رویہ تھا، اور 1 مہینے کے بعد میں ان سے ملنے آئی تب بھی وہ اس قسم کی عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا نہیں، میں صرف ان سے ملنے آئی ہوں۔ مجھے ان کی بات سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ میں نے سارا بچپن اور لڑکپن اس گھر میں گزارا تھا، مجھے اس گھر سے انسیت تھی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں اس گھر میں ان سے ملنے کے لیے آؤں؟ میں مایوس ہو کر آ گئی اور میں نے دیکھا میرا شوہر پھٹکری اٹھا کر واش روم میں جائے، اسے میں نظر نہیں آتی تھی۔ میرا وجود اس کے لیے غیر معنی تھا۔ اسے اپنی دلہن سے زیادہ پھٹکری سے محبت تھی۔ کبھی سوچتی تھی کہ چپ رہوں اور اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر اپنے نصیب کے ساتھ سمجھوتا کر لوں، پھر اگلے پل خیال آتا کہ میں کیوں چپ رہوں، چیخ چیخ کر شوہر کا سچ دنیا کو کیوں نہ بتاؤں، مگر ایسا میں خیالوں میں کر سکتی تھی۔ حقیقت میں مجھے پریشان ہونے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں آتا تھا۔ اب میں نے خود کو گھر کے کاموں میں وقف کر دیا۔ اب میرا سارا دھیان کچن میں برتن دھونا، کھانا بنانا، گھر میں صفائی کرنا ہی رہ گیا تھا۔ میں ممانی کے گھر میں بھی نوکرانی تھی اور اپنے سسرال میں آ کر بھی نوکرانی ہی بن کر رہ گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس طرح سے کام نہیں بنے گا، مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی ہوگی۔ دبے دبے الفاظ میں نے ان کو بتا دیا کہ ان کی والدہ کو پوتے کی خواہش ہے، تو میری بات سن کر جیسے میرے شوہر کو کرنٹ لگ گیا۔ انہوں نے فوراً سے کہا ابھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پہلے شک تھا، لیکن اب 100% یقین ہونے لگا کہ میرا شوہر نامرد ہے، اسی لیے وہ پھٹکڑی کے بہانے سے رات کو باتھ روم چلا جاتا ہے اور پھر میرے سونے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب میں سو جاتی ہوں تو وہ باہر نکلتا ہے، ورنہ کوئی مرد اپنی نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر کیوں ساری رات خود کو باتھ روم میں بند رکھتا۔ میں نے سوچا اب شوہر کے راز سے میں پردہ ہٹاؤں گی اور سچ جان کر ہی رہوں گی، اور یہی سچ سب کے سامنے بھی لاؤں گی۔ ایک رات میں نے سوچا کہ میں سونے کی اداکاری کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر رات میں کیا کرتا ہے۔ میں نے سویرے ہی اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے شدید قسم کی نیند آ رہی ہے، میرے سر میں درد ہے اور مجھے جگانے کی کوشش نہ کرنا۔ میری یہ بات سن کر تو میرے شوہر کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی، جیسے کہ اس انتظار میں ہو کہ میں سو جاؤں۔ اس نے مجھ سے کہا بالکل ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اس نے کمرے کی بتی بجھا دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ سچ تھا کہ میں جلدی نیند کی آغوش میں چلی جاتی تھی، کیونکہ سارا دن تو کام کرتی تھی اور تھکن سے چور ہو کر جب بستر پر سونے کے لیے جاتی تو فوراً مجھے نیند آ جاتی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں جاگتی رہوں، لیکن میرا نیند پر کوئی بس نہیں تھا۔ آج میں نے سوچا کہ دن کو جب میرا شوہر گھر پر نہیں تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج کا کام دیورانی کر لے گی۔ ساس کو لگا کہ شاید میں امید سے ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے سونے کو کہا، ورنہ مجھے آرام کا موقع کہاں ملنے والا تھا۔ میں نے اپنی نیند دن میں ہی پوری کر لی تھی۔ میں جی بھر کر سوئی تھی تاکہ رات کو دیر تک جاگتی رہوں۔ میں تقریباً 2 گھنٹے تک شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ 2 گھنٹے کے بعد میرے شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں سوتی بن گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہی پھٹکڑی والا شاپر اٹھا کر غسل خانے کی جانب جانے لگا۔ جب اس نے غسل خانے کا دروازہ بند کیا تو میں فوراً اٹھ گئی۔ مجھے خوف نہیں تھا کہ وہ باہر آئے گا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ کافی دیر تک باہر آنے والا نہیں تھا۔ میں گھر کے پچھلے حصے کی جانب سے چوروں کی طرح چلی گئی، جہاں پر باتھ روم کی کھڑکی تھی، لیکن پھر تھوڑی اونچائی پر کھڑکی تھی اور میرا قد چھوٹا تھا۔ میں پھر اندر آئی اور وہاں سے گھر میں اس کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ ٹیبل اٹھایا اور باہر آ گئی۔ اس وقت رات کے 12 بجے اور سب گھر والے سو چکے تھے، کسی کی بھی مجھ پر نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔
मगर फिर भी बहुत डर लग रहा था। खौफ से मेरे पैर कांप रहे थे। मैं वो टेबल उठाकर खिड़की के करीब आई और टेबल पर चढ़कर देखने लगी कि आखिर मेरा शौहर इतनी देर तक करता क्या है। अपने पैरों को कपकपाहट की वजह से मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाऊंगी और गिर जाऊंगी। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और टेबल के ऊपर चढ़ गई, लेकिन जैसे ही मैंने गुसल खाने की खिड़की से झांका तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं टेबल से गिरते गिरते बची। ये मेरा शौहर कैसा काम कर रहा था फिटकड़ी के साथ। आखिर इसका दिमाग तो ठीक है। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और वापस कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं बिस्तर में छुप कर फूट फूट कर रोने लगी। आज मेरे शौहर की असलियत मुझ पर वाज़ेह हो गई थी। आज तक मेरा शौहर मेरे करीब क्यों नहीं आया था, मैं समझ गई थी। तो यही वजह थी जिसकी वजह से मेरा उनसे फासला था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी ममानी मेरे शौहर की असलियत जानती थी, इसीलिए वो मुझसे इस किस्म की बातें करती थी। उन्होंने जानबूझकर मुझे इस जहन्नम में धकेला। ना तो मेरे लिए रिश्तों की कोई कमी थी, मैं खूबसूरत थी और ममानी को शायद यही डर था कि कहीं मुझे इनकी बेटियों से ज़्यादा अच्छा रिश्ता ना मिल जाए। इसीलिए मेरे नसीब इस शख्स के साथ फोड़ दिए। मैं कभी भी ममानी को माफ़ नहीं करूँगी। उनको अल्लाह के हजूर तो अपने किए के लिए जवाबदेह होना ही पड़ेगा। और मैं ये भी जान गई थी कि मेरी सास और मेरे तमाम घर वाले मेरे शौहर की असलियत से नावाकिफ़ थे। असल में सब घर वाले अपने ही मसले में उलझे हुए थे। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसी और घर वाले की ज़िंदगी में झांक कर देखें कि वो क्या कर रहा है। शायद यही वजह थी कि मेरे शौहर पर किसी ने नज़र नहीं रखी। बस शादी कराना अपना फ़र्ज़ समझा और शादी करवाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वालिदैन को लगता है कि बस औलाद की खुशी करना हम पर फ़र्ज़ है। बस हर हाल में शादी करा देते हैं, ये जाने बगैर कि इनका बेटा शादी के लायक है भी कि नहीं। बस किसी भी लड़की के पल्ले बांध कर इसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। लड़का बदनामी के डर से किसी को बताता नहीं कि मैं नामर्द हूँ, शादी के काबिल नहीं हूँ। इसी वजह से मुझ जैसी लावारिस लड़कियाँ दर दर की ठोकरें खाकर ऐसे आदमियों का नसीब बन जाती हैं और उम्र भर लब सीकर बैठ जाती हैं। मगर मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। चुप रहकर मुझे कौन सा तमगा मिलने वाला था। सारी उम्र मुझे औलाद ना होने के ताने दिए जाते और बाँझ कहा जाता। मैं सोच सोच कर बहुत आगे निकल आती थी। अब मसला ये था कि मैं क्या करती, कहाँ जाती। मेरे पास तो सर छुपाने के लिए कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। यहाँ ममानी ने भी वापस आने से मना किया था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था और अब मज़ीद कुछ भी बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। इसका क्या मतलब कि मेरे शौहर मुझे धोखे में रखे। मैं इस इंतज़ार में थी कि मेरा शौहर बाहर निकले। काफ़ी देर बाद वो बाहर निकला तो मुझे जागता देखकर चौंक गया। मैंने गुस्से से अपने शौहर का गिरबान पकड़ लिया और इससे सवाल किया कि आखिर उसने ये सब हकीकत मुझसे क्यों छुपाई। मेरा शौहर एकदम अनजान बन गया। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे मेरी बात समझ नहीं पा रहा था। उसकी इस मासूमियत पर मेरा दिल कर रहा था कि इसे मार डालूं। मालूम नहीं वो इतना मासूम था या मेरे सामने मासूम बनने की एक्टिंग करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर कोई तो वजह थी जिसकी वजह से अब तक वो मेरे करीब नहीं आया था और शायद यही वजह थी। बस शौहर सच बताने से डरता था क्योंकि इसकी बेइज्जती होती, लोग इसका मजाक उड़ाते, इसलिए शादी करके सारा इल्ज़ाम बीवी पर डालने का सोचा होगा। मेरे जहन में अजीब अजीब ख्याल आ जा रहे थे। पिछले एक माह से मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार थी। मैं अपने शौहर का गिरबान पकड़कर इससे सवाल कर रही थी और वो हैरत से मुझे देख रहा था, जैसे कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने इसका झूठ पकड़ लिया है। वो हक्का बक्का होकर मुझे देखे जा रहा था। जब मेरे शौहर के पास कोई जवाब ना बन पड़ा तो मैंने अपना सामान बांधा और वहाँ से जाने लगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं इस पर लानत भेजती हूँ कि वो इस किस्म का घटिया काम करता है। इसी वजह से वो इस घटिया फिटकड़ी को अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखता था। शौहर अब भी हैरान सा खड़ा मेरी बातें सुन रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे समझ नहीं पा रहा था या उसे सदमा लगा था कि मैं इसका सच जान गई हूँ। मैं उसे हैरान परेशान छोड़कर आधी रात को गुस्से से घर से बाहर निकल गई। सब घर वाले सो रहे थे। अभी मैं गेट तक पहुँची नहीं थी कि मेरा शौहर भागता हुआ मेरे पीछे आया और मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती मुझे घसीटता हुए कमरे में ले गया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह पर रखा और मुझे खामोश रहने का बोलता रहा। मुझे कमरे में बिठाकर अंदर किया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं एकदम दरवाजे के पीछे भागी, मगर उसने फिर मुझे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है, एक बार तहम्मुल से बैठकर मेरी बात सुनो। इस वक्त रात के अंधेरे में कहाँ जाओगी और लोगों को बातें बनाने का मौका दोगी। उसकी बात पर मैं मजीद गुस्सा हुई। तो आपको क्या लगता है सच कब तक छुपा कर रखेंगे? सबके सामने आ ही जाएगा कि आप शादी के लायक नहीं हैं और नामर्द हैं।
मैं ये सच सारी दुनिया को बताऊंगी। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं आपे से बाहर हो गई थी। मेरा इतना कहना था कि शौहर ने ज़ोर का थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं इसका थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकी और लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर जा गिरी और टेबल का कोना मुझे बुरी तरह ज़ख्मी कर गया। दर्द से इसकी आंखें भर आईं। ये ज़ख्म तो बहुत मामूली सा था इन ज़ख्मों की निस्बत जो मेरी रूह पर लगे थे। मैं चौंक गई और परेशानी से अपने शौहर को देख रही थी। मुझे इसकी तवक्को हरगिज़ ना थी कि वो मुझ पर हाथ उठाएगा। अगले ही पल मैं थप्पड़ का दर्द भुलाकर फिर शौहर से मुखातिब हुई कि आपके मुझे थप्पड़ मारने से भी मैं चुप नहीं रह सकती। मैंने भी ऊंची आवाज़ में कहा, आहिस्ता बात करो, अपना और मेरा तमाशा मत लगाओ, घर वाले जाग जाएंगे। गुस्से से इसकी रगें तन गई। तुम जैसा सोच रही हो गलत सोच रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं नामर्द नहीं हूँ। खुद से कभी भी फर्ज करना बंद कर दो। बल्कि मैं एक अजीब बीमारी का शिकार हूँ, जिसकी वजह से एक हकीम ने मुझे ये इलाज बताया कि फिटकड़ी से जल्द ही मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाऊँगा। शुरू में मैं बिल्कुल ठीक था, मगर पिछले कुछ महीनों से मुझे बहुत बड़ी बदबू रहती थी, जिसकी वजह से कोई मेरे करीब भी नहीं आता था। मैंने इस बदबू का हर किस्म का इलाज किया, महंगे से महंगे परफ्यूम इस्तेमाल किए, नेट से देखकर हर टोटका यूज़ किया, मगर सिर्फ वक्ती फ़ायदा होता। मगर अब मुझे सारे जिस्म में ख़ारिश रहने से अज़ियत का मैं शिकार हो रहा था। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरे खून में ही एलर्जी है। जब मैं बीमार हुआ था और मुझे खून की कमी हो गई थी, तब डॉक्टर के कहने पर मुझे एक आदमी ने खून का अतिया दिया था। तब से मैं इस मर्ज़ का शिकार हो गया। डॉक्टर्स का कहना है कि इस आदमी के खून में एलर्जी थी और इसका खून मुझे भाया नहीं, जिससे मैं इस हाल में हूँ। इस बदबू के साथ मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता था। फिटकड़ी इस्तेमाल करने से मेरी बदबू कुछ घंटों के लिए दूर हो जाती थी, मगर मसला सिर्फ बदबू नहीं, मेरा असल मसला ख़ारिश है, जो कहने में तो मामूली लगता है, मगर बहुत बड़ी बीमारी है। जब तक ये सही नहीं हो जाता, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। डॉक्टर्स महंगी महंगी दवाइयों से इस्तेमाल का कहते हैं ताकि इनका धंधा चलता रहे, मगर मेरी अजियत बढ़ती ही जा रही थी। नाचार मैंने अपने एक दोस्त के तवस्सुत से एक हकीम से मुलाकात की, जिसने मेरा मुआयना किया और मुझे यकीन दिलाया कि जल्द ही मैं ठीक हो जाऊंगा। इस हकीम ने मेरा इलाज शुरू कर दिया। इधर मेरे घर वालों ने शादी का शोर मचा दिया, क्योंकि मेरी बहन अमेरिका से आई हुई थी। इसे हर हाल में शादी अटेंड करनी थी। फिर दोबारा इसका आना कुछ साल तक मुमकिन नहीं था। मैंने लाख इनकार किया कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी और शादी की तारीख भी रख दी। यूँ हमारी शादी हो गई। जब मैं हकीम साहब के पास गया और बताया कि मेरी शादी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अभी 1-1.5 माह तक शादी की तारीख नहीं रखनी थी, जब तक इलाज मुकम्मल हो जाता। खैर, अब शादी की तारीख रख दी गई थी, तो तुमको इतना करना होगा कि जब तक इलाज मुकम्मल ना हो जाए, बीवी से दूरी इख्तियार करना। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। उन्होंने कहा, और कोई हल नहीं, पहले मुकम्मल सेहतयाब हो जाओ, फिर आराम से सारी ज़िंदगी बीवी के साथ ही रहना है। क्योंकि हकीम साहब के इलाज से मुझे काफ़ी बेहतरी महसूस होती थी। मैं खुद को काफ़ी हद तक सही महसूस कर रहा था, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। सोचा था कि शादी के बाद मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा, मगर न जाने क्यों तुमसे कहने की हिम्मत ना हुई। शायद यही मेरी गलती थी, किसकी वजह से तुम इतना कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। हकीम साहब ने मुझे कहा कि फिटकड़ी से ही तुम्हारा इलाज मुमकिन है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था और हर रोज़ फिटकड़ी लेकर एक दिन का आना जाना और फिर से इलाज शुरू करना पड़ता। इसलिए मैं पागलों की तरह फिटकड़ी की हिफाजत करता, ताकि मैं जल्दी सेहतयाब हो जाऊं और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकूं। मेरी तकलीफ़ बज़ाहिर किसी को नज़र नहीं आती, मगर अंदर ही अंदर मैं इस तकलीफ़ में घुल रहा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम पर हाथ उठाया। मेरा शौहर बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसकी बात पर यकीन आ गया, क्योंकि इसकी आंखों और चेहरे पर सच्चाई छलक रही थी। मैंने शौहर से कहा, आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं 1 महीने से इस अजियत में ना होती। मुझे तरह तरह के वहम सताने लगे थे और आपकी कुछ हरकतें ऐसी थीं जिसकी वजह से मुझे लगा आप मुझे धोखा दे रहे हैं, और मैं भी आपसे अब माफ़ी मांगती हूँ। मैंने भी शर्मिंदा होकर शौहर से माफ़ी मांगी और इन्हें यकीन दहानी करवाई कि मैं आपका साथ दूंगी जब तक आप मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते। 2 दिन हैं और आज का दिन है। अल्लाह पाक का करम है, मेरा शौहर बिल्कुल सेहतयाब हो गया और हम अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी हम अपने जज्बात को साइड में रखकर हक़ाइक़ ढूंढने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हम देख और सोच रहे हैं वही सच हो। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियाँ कई घरों को बर्बाद कर देती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको सोचने, समझने और वक्त पर सही फैसला करने की हिम्मत और तौफीक दे, क्योंकि वही है जो हम सबको बुरे हालात से बचा सकता है।